Dear students of 4th standard, a very good morning. Dear students, today we will begin with our first unit. Okay, that is a poem. Okay, the heading of the poem is Where Go the Boats. बोट्स एल्लीगे होता इवे अंता बोट्स कहाँ जा रहे हैं. आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों ने बारिश में बोट बना के पानी में छोड़ा होगा. ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं ना, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ವೇರ್ ಗೋ ದ ಬೋಟ್ಸನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟಿವೆನ್ಸನ್ನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯೆಟ್? ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟಿವೆನ್ಸನ್. So in this poem, the poet is describing a boy, okay, who is playing with boats. ಒಂದು ಬಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬೋಟ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬೋಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೋಟ್ಸ್, ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ಗೋ ದ ಬೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, wait 1 minute students. Okay, so let me sing. I will sing, you have to sing with me. Dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home? On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. So students, hope you have understood. Let us read once again. Okay, you have to practice it. They practice this poem again and again. Now I will mark each line and I will read. Okay. Dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home? On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. So this was poem singing. Okay, so you should be very thorough with each word, the meaning of each word and pronunciation of each word. So in this poem, the boy is describing his boats and the journey of his boats. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬೋಟ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು, ಅವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ನಾವ್. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್? ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿವರ್, isn't it? You all might have seen a river. So this is a river. And what is the color of the river? The color of the river is dark brown. Why the river is dark brown? Because the river is flowing on a land. ರಿವರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನದು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಾಗ ನದಿಯ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರಹದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮರುಳು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮರುಳು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. It flows along for
ever. Does the river stop flowing anytime? ರಿವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದ? ರಿವರಿನ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. पानी बहते रहता है नदी का, क्या वो रुकता है? कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं रुकता. हमेशा वो अगर उसे स्लैंड ಸರ್ಫೇಸ್ मिलता है, ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೋಯಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಫಾರ್ ಎವರ್ का मतलब क्या है? ಫಾರ್ ಎವರ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಿಮವಾಗದಂತಹ ಅಂತ. कभी भी नहीं रुकने वाला, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए वो नदी क्या होती रहेगी, बहती रहेगी. with trees on either hand. with trees on either hand ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಇದು ಈ ಬದಿ ಮತ್ತು ಆ ಬದಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಏನಿದೆ, ट्रीज ಅಂದರೆ ಏನು, ಮರ ಇದೆ, पेड़ पौधे हैं. जहाँ पर नदी बह रही है उसके दोनों तरफ, सीधे तरफ और दाएं तरफ क्या है, पेड़ पौधे हैं. green leaves are floating castles of the foam. green leaves are floating. floating का मतलब क्या है, तैर रहा है. floating ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ತೇಲಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ನದಿಯ ಮೇಲೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಮ್. ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸಲ್? ಕ್ಯಾಸಲ್ मीन्स अरमने, महल. हिंदी में क्या बोलते हैं कैसल को? महल बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैसल. ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಮ್. ಫೋಮ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಈಗ ಜಲಪಾತ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊಗೆ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? तो धुएं की तरह हवे में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं. तो कैसल्स ऑफ द फोम, ये जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है तब फोम पैदा होता है. तो ये फोम किसकी तरह है? फोम कैसल की तरह है, महल की तरह है, इतने बड़े बड़े फोम्स. तो कैसल्स ऑफ द फोम. ಈಗ ನದಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫೋಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಗೆ ಥರ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅರೆಮನೆಗಳ ಥರ ಇದೆ. ಎತ್ತರವಾಗಿ ಫೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಹೊಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅರೆಮನೆಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಮ್. ಬೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಆ ಬೋಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ಬೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಆ ಬೋಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ನನ್ನ ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ पोएट ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि बोट्स मेरे क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, और ये कब घर वापस आएंगे. ऑन गोज द रिवर, ये क्या है, इदेनु मಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಂಜಾ. So this is the second stanza. This is the first stanza and this is a second stanza of the poem. Okay, now we will go to the second stanza of the poem. On goes the river and out past the mill. On goes the river and out past the mill. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರಿವರ್ ಹರಿತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ರಿವರಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಗೋಸ್ ದ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಮಿಲ್. ರಿವರ್ ಮಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ರಿವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जब नदी का पानी जो बह रहा है वो उसे रास्ते में क्या मिलेगा, उसे रास्ते में मिल मिलेगा. ठीक है, मिल का मतलब क्या है, मिल ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಿಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಮಿಲ್ ಅಂತ. ಮಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಆ ಮಿಲ್, ಈ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿಲ್. ಸೊ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. तो जब नदी का पानी बहता रहता है उसे रास्ते में मिल मिलता है, और वो रास्ते मिल को भी क्या होता है, वो क्रॉस करके सामने जाता है. away down the valley, away down the hill. away down the valley, away down the hill. तो ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿತಾ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಸಹ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಹ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವ್ಯಾಲಿಯ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ? ವ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್
the place between the mountains. So this is a mountain. Students, see here. This is a mountain and this is also a mountain. So there are two mountains and the place between these mountains is called as valley. ಈ ಎರಡು ಮೌಂಟೇನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಸಹ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿತಾ ಉಂಟು ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಅವೇ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ, ಅವೇ ಡೌನ್ ದ ಹಿಲ್. ಹಿಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೌಂಟೇನ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲ ಸಹ ಅಲ್ಲ, ರೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮೌಂಟೇನ್. ಸೊ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಮಿಲ್ಲನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮೌಂಟೇನನ್ನು ಸಹ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವೇ डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल. तो यहाँ पर रास्ते में जब नदी जा रही है तो उसे क्या मिलेगा, पहले मिल मिलेगा, उसके बाद उसे वैली मिलेगी, वैली के बाद उसे हिल मिलेगा. तो इन सारे जगहों से वो क्या करेगी, बहते हुए सामने जाएगी. अवे डाउन द रिवर, अवे डाउन द रिवर. अवे डाउन द रिवर का मतलब रिवर में और भी सामने जाएगी कह के. अवे डाउन द रिवर ನ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಿಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂತು, ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂತು, ಹಿಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವೇ ಡೌನ್ ದ रिवर ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. तो इसका मतलब क्या है, नदी का पानी जो है वो बहते ही जाता है. 100 miles और मोर. तो ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು 100 miles और मोर ಅಂದರೆ 100 ಮೈಲ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತ. 100 miles और मोर यानी कि वो 100 माइल से भी क्या है, ज़्यादा लंबी जगह पर वो बहती हुए नदी जा रही है. अदर लिटिल चिल्ड्रन शल ब्रिंग माई बोट्स ashore. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬೋಟನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ. अशोरನ मीनिंग ಏನು, दड़. तो अशोर का मतलब क्या है, नदी के किनारे. ठीक है, नदी के किनारे को अशोर कहते हैं. यहाँ पर है देखिए अशोर. अदर लिटिल चिल्ड्रन शल ब्रिंग माई बोट्स अशोर. तो यहाँ पर अशोर का मतलब क्या है, नदी के किनारे. तो बोट छोड़ने वाला कौन है, बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, गायक है, पोएट है. तो जो पोएट बोट्स को छोड़ रहा है पानी में, तो उन बोट्स को नदी के किनारे कौन लाने वाले हैं, दूसरे बच्चे लाने वाले हैं. ಈಗ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೋಟನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಬೋಟನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋಟ್ ಹರಿದುಕೊಂಡು 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 ನದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬೋಟ್ಸನ್ನು ಇದು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪೋಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. Dark brown is the river, golden is the sand. It flows along forever with trees on either hand. Green leaves a floating castle of the foam. Boats of mine are boating, where will all come home? On goes the river and out past the mill. Away down the valley, away down the hill. Away down the river, 100 miles or more. The little children shall bring my boats ashore.